वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं जिहड़ा संखेप रचना पढ़न जा रहे हैं जो कि 12वीं श्रेणी की लाजमी पंजाबी पाठ पुस्तक दे विच दर्ज व्याकरण भाग दे विच दर्ज है। सो नाम तो ही स्पष्ट है संखेप रचना, वो रचना जिसनों संखेप करके लिखिया जाए। सो दिती हुई वार्तक रचना ये किहदे नाल संबंधित हैगी है? वार्तक रचना नाल संबंधित हैगी है। दिती हुई वार्तक रचना नूं लगभग कहंदे 1/3 संखेप करन जां इसदा ढुकवां सिरलेख देण नूं की कहंदे ने? संखेप रचना कहा जाता है। इस चीज़ नूं पहलां असीं समझ लैंदे हां। मान लो 180 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ 1/3 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। संखेप रचना की है? एक हुनर है जिहड़ा अभ्यास की मंग करता है। जिमें जिमें तुसीं अभ्यास करोगे तिवें तिवें तुसीं जिहड़ा तुहाडी संखेप रचना वधिया हुंदी जाएगी। सो अभ्यास राही ही इस कला जां हुनर नूं जिहड़ा वो सिੱਖਿਆ जा सकदा आ। अग्गों जिहड़ा असीं करांगे संखेप रचना करन दे ढंग किहड़े-किहड़े ने, ठीक है, की ढंग ने जिस दे नाल संखेप रचना कीती जा सकदी। सो कहते जिस वार्तक रचना अथवा पैरे की संखेप रचना करनी होवे उसनूं ध्यान नाल पढ़ना चाहिए आ। भाव जिसनूं भी जिस पैरे नूं भी जिहड़ा संखेप करना है उसनूं 1-2 वारी ध्यान नाल पढ़ना चाहिए है। भाव जो उस विचला जिहड़ा ज्ञान है वो स्पष्ट तौर पर साडे दिमाग दे विच समझ पै जावे और नाल दे नाल पढ़न तो उपर चंगी तरह जिहड़ा उहदा मूल जिहड़ा रचना है उहदे बारे जाणिया जा सके। सो उस रचना नूं बार बार पढ़ना चाहिए, उदों तक पढ़ना चाहिए जो तक उहदा हर एक हिस्सा जिहड़ा सानूं समझ नहीं आ सकदा आ जाता। मूल रचना का शब्द गिनती भी करनी जरूरी है क्योंकि असीं 1/3 भाग उहनूं संखेप करना, इस करके सानूं गिनती शब्दों की कर लेनी चाहिए है और लगभग 1/3 शब्द जिहड़े उहदे बना लेने चाहिए हैं। कहते मूल रचना के विचारों को चंगी तरह समझने तो बाद इसनूं संखेप करन दा काम शुरू करना चाहिए आ और इस दृष्टि तो महत्वपूर्ण नुकतियां विचारां गल्लां नूं अलग लिख लेना चाहिए। भाव जिहड़ा पैरा तुसीं पढ़ रहे हो उहदे विच जिहड़े महत्वपूर्ण नुकते ने जां विचार ने जां गल्लां ने उहनूं अलग तो शॉर्ट रूप में लिख लेना चाहिए आ और इन्हां नुकतियां विचारां के आधार पर शब्दों संखेप जिहड़ी रचना उहदी बनाउणी चाहिए है। एक रफ संखेप रचना होवेगी, इसनूं पढ़ के गल जिहड़ी है वो देखनी चाहिए है कि मूल रचना में जरूरी विचार संखेप में आ गया कि नहीं। अजिहा ना होने की हालत में जिहड़ा संखेप रचना सोध करनी चाहिए है। भाव कि सानूं कुछ भी छड्डना नहीं चाहिए। जो पैरा सानूं दिता गया आ और पैरे विच जो जो भी लिखिया गया है उन्होंने हर एक चीज़ नूं जिहड़ा संखेप रूप में लै आउणा चाहिए सानूं और इवें ना होवे कि जिहड़ा है उहदे विचों कुछ गल्लां जिहड़ियां ने वो रह जाण। क्लीयर है जी। सो उस तो बाद जिहड़ा आ सिरलेख देना संखेप रचना का बड़ा जरूरी है और प्रश्न पत्र विच पेपर सेंटर वालों भाव संखेप रचना सिरलेख लिखण लई किया जावे जां ना जिहड़ी संखेप रचना का सिरलेख देना ही देना है, ठीक है। और सिरलेख भी जिहड़ी है वो उन्हां दी मतलब शब्दों की गिनती दे विच नहीं जोड़िया जाता। सिरलेख जिहड़ा वो अलग तो रखिया जाना चाहिए है। सो जिहड़ा आ कहंदे कि संखेप रचना दी गई मूल रचना नूं पढ़न समय एक गल होर चीज़ विच दिमाग 'च रखनी चाहिए है कि वो रचना किस विषय विच संबंधी है, तां ही असीं उहदा सिरलेख लवांगे, ठीक है। जो सानूं सिरलेख का पता लग जाए तो फिर संखेप रचना होर आसान हो जाती है और इस गल का पता लग जाता है कि मूल रचना किस संबंधी विचार प्रगटाए गए हैं। कई बार मूल रचना के पहले तो आखिरी वाक विचों सिरलेख सानूं मिल जाता है और इन्हों वाक पढ़ लेना चाहिए, ध्यान नाल पढ़ना चाहिए और मूल रचना के आधार पर आप सिरलेख जिहड़ा वो बनाउणा पैंदा। कई बार सिरलेख सानूं नहीं मिलता, सानूं उस रचना नूं पढ़न ते समझण तो बाद सिरलेख जिहड़ा वो देना चाहिए है। कई बार सिरलेख जिहड़ा आ वो एक तो वध शब्दों का भी हो सकता है और एक शब्द का भी हो सकता है, जिवें गरीबी, दोस्ती, साऊपुणा और सिरलेख एक तो वध शब्द जिवें पेंडू ते शहरी जीवन, लोक राज का महत्व इस तरह भी हो सकता है। संखेप रचना के सिरलेख की शब्दों की गिनती का कोई पक्का नियम नहीं है पर फिर भी यतन करना चाहिए कि सिरलेख संखेप होवे, बहुत ज़्यादा लम्मा जिहड़ा आ वो संखेप ना होवे, मतलब कि सिरलेख जिहड़ा वो ना होवे और सिरलेख जिहड़ा आ 1 तो 2 शब्दों तक का ही होना चाहिए आ। 1 तो 2 या 5 तक भी हो सकता है पर वाक नहीं बनना चाहिए। इतना ना होवे कि 2 वाकों में भी साडा सिरलेख ही आवे। खेडां नाल संबंधित पैरे का खेडां दे लाभ हो सकता है, इस तरीके नाल सानूं सिरलेख जिहड़ा वो बनाउणा चाहिए आ। उस तो बाद किहड़े गुण ने जां किहड़े नियम ने जो सानूं संखेप रचना करने लई ध्यान विच रखने चाहिए ने। सो कुछ विशेष नियम ने जिन्हां दी पालना करनी सानूं बहुत ही जरूरी है। पहला नियम की है कि संखेप रचना शब्दों की गिनती मूल रचना शब्दों की गिनती का तीजा हिस्सा होनी चाहिए। मैं पहला इस बारे गल कर चुके हैं। 4-5 शब्द घट वध हो सकते हैं पर मूल रचना सारियां जरूरी गल्लां संखेप रचना में आ जानियां चाहिए ने 1/3 शब्दों के विच। सो संखेप रचना का दूजा गुण जिहड़ा नियम है वो की है
ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਵਾਕ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਪਰੋਖ ਕਥਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 2-3 ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਆਦਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 1/3 ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ 1/3 ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਟੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਵਿਚਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਹਾਵਣੇ ਅਖਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਅਥਵਾ ਤਰਤੀਬ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਅਭਿਆਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੰਖੇਪ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਈਰਖਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੰਡ ਕੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।